प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता भुपेश अग्रवाल के नाते मैं थोड़ा जिहा थोड़े चैनल राही दसना चाहना है। साडे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुरपुरब वाले दिन ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया, मेरा ख्याल पूरे पंजाब दे विच तां है ही, पूरे देश दे विच एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन पहला ही करतारपुर का लांघा खोलिया और उस तो अगले दिन ये अपने जिहड़े तीनों कृषि कानून वापस लिते। उन्होंने ये भी कहा सी कि साडे असी बिल्कुल आत्मा दे नाल, पवित्र आत्मा दे नाल मैं कह रहा है कि ये कानून किसान छोटे किसानों के हक दे विच सी, पर साडे किते समझाउण च गलती हो गई, जिहदे करके पंजाब दी अमन और शांति नूं देखदे होए, पंजाब दे भाईचारे नूं देखदे होए, किसान भरावां दी अपनी भावना नूं देखदे होए, उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ छड्ड के चाहे छोटे किसानों के हक च कानून सी वो वापस लिते। हुण थोड़ा प्रश्न है भी हजे भी उत्थे बॉर्डर ते किसान बैठे हैं। मैं अपने पटियाला ते भी मेरे कई चैनलों विच मेरी आपस दे विच असी रूबरू होए हैं, इक्को गल कही है कि हुण केवल बॉर्डर ते वो किसान बैठे हैं या उन्हां दे रूप च लोग बैठे हैं जिहड़े जिन्हां नूं इस अपने कानून वापस लैण दा नुकसान होया, जिन्हां दी मैं ये गल डरदे होए बिल्कुल निडरता के नाल कह सकता है, केवल वो लोग बैठे हैं जिन्हां दी दुकानदारियां बंद हो गई, जिन्हां नूं इस अंदोलन के नाल इंटरनेशनल फंड्स आते सी उहदा फायदा बंद हो गया। केवल वो लोगों की सोच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गल कही कि किसान भरावो हुण तुसीं अपने घरां च जाके अपने त्यौहार नूं मनाओ, गल बकड़ियां पाओ। सो इहदे विच हुण कोई डाउट नहीं कि जिहड़ा मुद्दा सी अपोजिशन पार्टियों को साडे वो एकदम उन्हां तो खोलिया और पूरे पंजाब दे विच अज दी डेट च बड़ी खुशी की लहर है और असी बड़े किसान भरावां नूं गलवकड़ियां पा के वधाइयां दे रहे हैं। और सानूं भी कई किसान भरावां दे बड़े फोन आए हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती रूप च सानूं दो आश्वासन किस तरह देखते हो? लिखती रूप च हुण दित्ता देखो एक गल सुनो, ये बिल पहला अपना पार्लीमेंट दे विच अपना सारिਆਂ ने बिल पास किया, बिल बनया, फिर कानून बनया। ये इदा तो कुछ नहीं होंदा, ये जब वापस ही हो जाना है। 29 नवंबर ਨੂੰ सैशन है और विधिवत जिस तरीके नाल कानून बनता है उसी तरीके नाल कानून वापस होंदा है। पंजाब के लीडर तो बीजेपी के कहते सी कानून वापस नहीं होणगे, बयान चलते रहे काफ़ी वादाजी गरेवाल ते किसान भरावां वास्ते मैं तुहानूं फिर ये गल कह रहा है, असी ये गल बार बार कहते रहे कि कानून ਜਿਹੜੇ एक 3 कानून है ये इन्हां दे हक च है, ये वापस नहीं हो सकते। बिल्कुल स्टेटमेंट दी, पर जब देखते हैं भी हालात पंजाब दे दिन पर प्रतिदिन अपने ਜਿਹੜੇ विरोधी ताकत है ये गुमराह करके माहौल खराब कर रही हैं, ताकि आने वाले समय पंजाब का माहौल खराब ना हो। उन्होंने भावना की कदर करते हुए अपने बाबा नानक के संदेश नूं मनते हुए उन्होंने इस बिल नूं वापस लिता और बिल इन्हां दे हक च सीगे। पर नरेंद्र मोदी जी तुहानूं पता है जब फैसला लेंदे हैं वो कभी राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं लेंदे, राष्ट्रीय सोच वास्ते जो भी ठीक होंदा है ताकि देश की अमन
ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ 1987 ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋ, ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈसेज आ रहे हैं अब समय आया है अमर शहीद शंभू प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देने का, हम उनको नमन करना चाहते हैं। भूपेश जी पटियाला से आप टिकट लेके आओ। मैं प्रार्थना करदा अपनी पार्टी ਨੂੰ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਡੈਲੀਗੇਟ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਲੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗਬਾਜੀ, ਨਾਟਕਬਾਜੀ, ਸਰਕਸਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਰਕਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਦਰਨੀय ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਾਗਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਵਾਰਡ ਖੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9814695511 7880887765। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ।